ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾನಿ ಕುರಿತಂತೆ ತನಿಖೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಚಾರ ಇದು. ದೇಶದ ಜನಗಳ ದುಡ್ಡು, SBI ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ LIC ಆಗಬಹುದು. ಇಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದಾನಿ ವಿಚಾರ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और ये भी माने स्वीकार होगा, भारत की एक जमाने में पहचान थी गुलामी के कालखंड के पहले। गुलामी के कालखंड के पहले ये देश आर्किटेक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया में उसकी एक ताकत थी, पहचान थी। गुलामी के कालखंड में सारा नष्ट हो गया। देश आजाद होने के बाद वो दिन दोबारा में आएगा ऐसी आशा थी, लेकिन वो भी समय बीत गया। जो होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए, जिस स्केल से होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस दशक में देखा जा रहा है। सड़क हो, समुद्री मार्ग हो, व्यापार हो, वाटरवेज हो, हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प देख रहा है। हाईवे पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया भर में आज चौड़ी सड़कों की बात होते थे। भारत में चौड़ी सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे आज देश की नई पीढ़ी देख रही है। भारत में वैश्विक स्तर के अच्छे हाईवे, एक्सप्रेस दिखे, इस दिशा में हमारा काम है। पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने जो देकर के गए, उसी पर भी हम बैठे रहे, उसी को हमने अच्छा मान लिया, गाड़ी चलती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो समय था, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो समय था, जिस प्रकार से अंग्रेज जो छोड़ करके गए थे, उसी भाव में जीते रहे। और रेलवे की पहचान क्या बन गई थी? रेलवे यानी धक्का मुक्की, रेलवे यानी एक्सीडेंट, रेलवे यानी लेट लतीफ। यही यानी एक स्थिति थी। लेट लतीफी में एक कहावत बनी गई थी, रेलवे यानी लेट लतीफी। एक समय था हर महीने एक्सीडेंट होने वाली घटनाएं बार बार आती थी। एक समय था एक्सीडेंट एक किस्मत बन गई थी। लेकिन अब ट्रेनों के अंदर वंदे भारत की मांग, हर MP चिट्ठी लिखता है, मेरे यहां वंदे भारत चालू करो। आज रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, आज एयरपोर्ट का कायाकल्प हो रहा है। 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 9 साल में 70 एयरपोर्ट। देश में वाटरवेज भी बन रहा है। आज वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश आधुनिकता की तरफ बढ़े, इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में 4-5 दशक मुझे हो गए और मैं हिंदुस्तान के गांवों से गुजरा हुआ इंसान हूं। 4-5 दशक तक उसमें से एक लंबा कालखंड परिव्राजक के रूप में बिताया है। हर स्तर के परिवारों से बैठने उठने का, बात करने का अवसर मिला है। और इसलिए भारत के हर भूभाग को, समाज की हर भावना से परिचित हूं। और मैं इसके आधार पर कह सकता हूं, और बड़े विश्वास से कह सकता हूं, कि भारत का सामान्य मानवी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। सकारात्मकता उसके स्वभाव का, उसके संस्कार का हिस्सा है। भारतीय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है, स्वीकार नहीं करता है।
ये उसकी प्रकृति नहीं। भारतीय समुदाय का स्वभाव खुशमिजाज है, स्वप्नशील समाज है, सत्कर्म के रास्ते पर चलने वाला समाज है, सृजन कार्य से जुड़ा हुआ समाज है। मैं आज कहना चाहूंगा, जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे, फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें, अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया। आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था, अब उसके भी पीछे पड़ गए थे। उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को छोड़ा नहीं था। जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया, पता नहीं, लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो जमा एचएएल को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया। आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है, जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं। भारतीय सेना के हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर आज एचएएल के पास है। भारत के अंदर आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री। ಇಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾಥೋಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ರಾಥೋಡ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೋ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅದು. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲ, 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ, GST, HAL, ಈ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದೇನು, ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 609ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2014ರಲ್ಲಿದ್ದು ಅದಾನಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಭವಿಸಿ ಒಂದು 8-9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? $8 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂದ $140 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದ್ರು ಈ ಅದಾನಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ? ತಲುಪಿದ ಹೇಗೆ? ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದು? ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿಯೇ ಕೇಳಿದರು. ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದಾನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಮೋದಿಯವರು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ? ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಅದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿಯವರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತದು. ಖುದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಹಣ ಅದಾನಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, LIC ಹಣ ಕೂಡ ಅದಾನಿಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. LIC ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ 1% ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು 36,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ 56,000 ಕೋಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ. ರಮಾಕಾಂತ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3:53ಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಾನಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಗರಣಗಳಿದ್ವು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2004ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಸೋತಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವರನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸದ್ದುಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಡಿಯನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂಡನ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಿಂಡನ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಡನ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿಯವರು ಆಫ್ ಶೋರ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಣ ಯಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಆಫ್ಶೋರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಫ್ಶೋರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹಿಂಡನ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದಾನಿಯವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಡನ್ಬರ್ಗ್ನ ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಹಿಂಡನ್ಬರ್ಗ್ನ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಾನಿಯವರ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಷೇರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 60% ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಾಣ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಸಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿಯವರು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬಂದರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಾನಿಯವರ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಈವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಈವರೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನ್ನ ಮೌನವನ್ನ ಮುರಿದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿಯವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಆಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದಾನಿಯವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾನಿಯವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ LICಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ RBI ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ತಿರ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದಾನಿಯವರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು 2004ರ ಮುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 609ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 2008ರ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಿರಿವಂತರಾಗ್ತಾರೆ. $8 ಬಿಲಿಯನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ $140 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಾನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂಡನ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅದಾನಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಟ್ಟು 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೇನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಮಾಕಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್.